साक्षात् कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये वन्दे नृसिंहजायामनादिमायामपोहितुं हेयां सुललितसुन्दरकायां सुरेन्द्रगेयां सुरऋषिभिर्ध्येयां दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं वेगोद्वेलस्सु वेलक्किमिदमिति मितो मन्त्रितो वानरेन्द्रैः मायामानुष्यलीलामभिनयति हरौ लब्धसेवाविशेषः वैदेही कर्णपूरस्तबकसुरविनायः समाश्लेषिदोष्टा तृष्णाः पारिप्लवानां सभवतु गरुडः दुःखवारिप्लवो नः बुद्धिर्बलं यशोरैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनां स शङ्खचक्रलाञ्छनः सदूर्ध्वपुण्ड्रमण्डितस्य कण्ठलग्नसत्तुलस्य नर्घपद्ममालिकः सितान्तरीयशूत्तरीययज्ञसूत्रशोभितो ममाविरस्तु मानसे गुरुः स वेङ्कटेश्वरः प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथषटकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषडजत्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षटकोपहृत्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समधीतवन्तं वत्साभिजातं विरुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यं श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहाब्दषडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेरवतं सदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुरीनशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमणवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यगिरिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवेः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कावेरी विरजासेयं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरं स वासुदेवो रङ्गेशः प्रत्यक्षं परमं पदं नमस्सरसे अपार करुणाम्बराशे आश्रितवत्सलस्य श्री रुक्मिणी प्राणवल्लभस्य पार्थसारथेः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष वैलक्षण्येन अद्य प्रभृति पंचरात्रम् अस्मिन् नैमिषारण्य महाक्षेत्रे महामण्डपे आग्नेय पुराणान्तर्गत तुला कावेरी माहात्म्यमिति विरजा सदृश विरजायाः परमपावनतमया प्रसिद्धायाः श्री कावेर्याः माहात्म्यमधिकृत्य दासः अनन्तपद्मनाभः यत्किञ्चित् प्रस्तोतमारभामि तदर्थम् अत्र समुल्लसिताः यूयं सर्वे भागवतोत्तमाः कृपया अमुं बालं कृपया अनुगृह्णन्तु इति सविनयं प्रार्थये महान्களே சத்தசங்கல்பனான சர்வேஸ்வரனான பார்த்தசாரதியுடைய பரிபூர்ண கிருபையினால அந்த பார்த்தசாரதியின் மீது அவனுடைய திவ்ய சரணாரவிந்தங்களில் அச்சஞ்சலமான பக்தி கொண்ட பாகவதோத்தமர்களுடையதான திவ்ய நியமனத்தினால காவேரியினுடைய வைபவம் ஆக்னேய புராணாந்தர்கதம் ஆக்னேய புராணத்தில் இந்த காவேரியினுடைய வைபவம் இருக்கு. நம்முடையதான பாரத தேசத்தில் எத்தனையோ கிரந்தங்கள் எத்தனையோ புராணங்கள் நிறைய புராணங்கள் உபபுராணங்கள்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. குறிப்பாக க்ஷேத்திர மகாத்மியங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ போனோன்னா இந்த ஊரில் போனால் பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம் இருக்குன்றான். நிறைய க்ஷேத்திரங்களுடைய மகாத்மியம் எங்கே இருக்கு? பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிடுறான். சரி, அந்த பிரம்மாண்ட புராணத்திற்குள்ள போய் தேடினோம்னா இப்போ இருக்கிற அந்த மூலத்தில் அது இல்லை. ஆனால் க்ஷேத்திர மகாத்மியங்கள் தனித்தனியாக புஸ்தகம் போட்டிருக்கா. பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இருக்குன்னா இப்போ இருக்க பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இல்லை.
சரி, அது எங்க போச்சு சுவாமினார்? அது எங்கேயோ பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள இருக்கு. அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள அது இருக்கு. இப்ப இருக்கிற புஸ்தகத்துல இல்லை என்பதனாலே அந்த மகாத்மியம் கிடையாது சொல்ல முடியாது. காரணம் என்னன்னா, தேசத்துல நடுவுல கொஞ்ச காலம் ஏற்பட்டதான கலகங்களினாலே, கலாப காலம்னு சொல்லுவா, கலக காலம்னு, அந்நியர்களுடைய படையெடுப்பு, பெரிய பெரிய வெள்ளங்கள், பூகம்பங்கள், எத்தனையோ உட்பாதகங்கள், பெரும் பெரும் அந்த பிளேக் முதலான நோய்கள் வரும் பொழுது அந்த காலத்துல புஸ்தகங்கள் பல காணாமல் போய்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. இப்ப சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்ததான தத்வடீகைன்னு ஒரு கிரந்தம், ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு ஸ்ருதப்பிரகாஷிக்கு சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்திருக்கிற வியாக்கியானம் தத்வடீகை. அந்த தத்வடீகை முழுக்க நமக்கு கிடைக்கல. அதே மாதிரி சததூஷணின்னு சுவாமி சாதிச்சிருக்கார். 100 விதமான கண்டனங்களை சுவாமி காண்பிச்சிருக்கார். அதுல 60 கண்டனங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கிறது, மீதி 40 கிடைக்கல. காரணம் என்ன? எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் மாறி போயிடுது. ஒண்ணுமில்லை, இப்ப எல்லா டெக்னாலஜியும் இருக்குன்றோம். இப்ப நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன், எல்லா புஸ்தகத்தையும் முதல்ல டிஜிட்டல் பண்றதுல வச்சுட்டேன். ஏன்னா 6 மாசத்துக்கு ஒரு ஆத்துல கரையான் மருந்து அடிக்கிறதுக்கே பெரிய விஷயமா இருக்கு. அதை காப்பாற்ற முடியல. அந்த ஒரு வாரம் நாம ஆத்த விட்டு வெளில போக வேண்டியதா இருக்கு. ஆத்துக்குள்ள கொடுத்தலும் நடத்த முடியல. அந்த காலத்துல ஓலைச்சுவடிகள்லாம் எப்படி காப்பாற்றி வச்சிருப்பா? அவ்வளவு சிரமப்பட்டு ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை காப்பாத்தி நமக்கு கொடுத்திருக்கான்னா, இன்னைக்கு நாம இந்த பிரிண்ட் அவுட்ல வந்திருக்கக்கூடிய ஆக்னேய புராணத்துல துலா காவேரி மகாத்மியம் இல்லை. ஆனா ஸ்ரீரங்கத்துல பரம்பரையா சுவடியில ஆக்னேய புராணாந்தர்கத துலா காவேரி மகாத்மியம்னு வச்சு பெரியவாள்லாம் இன்னைக்கும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது இருக்கு. பிராச்சீனமா தெலுங்கு பதிப்பு பண்ணியிருக்கா. பிராச்சீனமா கிரந்தாட்சரத்துல இந்த கிரந்தங்களை எழுதி வச்சிருக்கான். அப்படி இருக்கச்சே நீ இன்னைக்கு பார்க்கல, பகல்ல சந்திரன் தெரியல, பகல்ல நட்சத்திரம் தெரியலன்றதுனால நட்சத்திரம் இல்ல சந்திரன் இல்லைன்னு ஒருத்தன் வாதிட்டானா அது பொய். அது எவ்வளவு முட்டாள்தனம். அந்த மாதிரி நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்னேய புராணாந்தர்கதமான துலா காவேரி மகாத்மியம்ன்றதாக சொல்லி ஏறத்தாழ 22 24 அத்தியாயங்கள்ல இந்த காவேரியினுடைய மகிமை சுப்பிரசித்தமாக பேசப்படுகிறது. ரொம்ப அத்தியாச்சரியமாக இந்த மகிமையை காண்பிக்கிறது. துலா மாசத்துல 66,000 கோடி புண்ணிய தீர்த்தங்கள் அனைத்தும் காவேரியில் வந்து சங்கமிக்கின்றன. இன்னைக்கும் இந்த திருச்சேரைன்னு ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு. கும்பகோணத்திற்கு பக்கத்துல சாரநாதன், சாரபுஷ்கரணி, சாரதீர்த்தம், சாரவிமானம், சாரக்ஷேத்திரம் என்று பஞ்சசார கஷேத்திரமாக அந்த கஷேத்திரத்திற்கு மகிமை சொல்லப்படுகிறது. சுவாமி பாஷ்யக்காரர் அந்த பெருமாளை சேவிக்க எழுந்தொழினாராம். ஊருக்குள்ள போகணும். உள்ள போகச்சே பாஷ்யக்கார இடத்துல சொன்னா, இந்த சாரநாதனை திருமங்கையாழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்காரேன்னு. உடனே பாஷ்யக்காரர், நான் ஊர் உள்ள வரமாட்டேன்ட்டு, அந்த ஊர் உள்ள நான் வரமாட்டேன், பெருமாளை சேவிக்க மாட்டேன். ஏன் சுவாமி, ஏன் பெருமாளை சேவிக்க மாட்டேன், ஊருக்குள்ள ஏன் வரமாட்டேன்றா? பாஷ்யக்காரர் சொன்னார், திருமங்கையாழ்வார் தன் பாசுரத்தில் சொல்றார், தன்சேர எம்பெருமானான அந்த சாரநாதனை எந்த அடியார்கள் சேவிக்க வருகிறார்களோ அவர்களுடைய திருவடிகளை நான் என்னுடைய தலையினாலே தாங்குகிறேன்னு திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம். இப்ப நான் ஊர் உள்ள கால் எடுத்து வச்சேன்னு சொன்னா ஆழ்வார் தலை மேல காலை வைக்கிறதா தான் அர்த்தம். நான் வரமாட்டேன்னு பாஷ்யக்காரர் சொன்ன. நமக்கு தோணுமா? அதுக்கு என்ன சுவாமி நிம்மதியா போச்சு, வெயில்ல செருப்பு போட்டு கூடாதுன்ட்டா ஆழ்வார் செத்த தலையை நீட்டினார்னா எங்களுக்கு சௌகரியமா தான் இருக்கும்னு நம்முடைய பாகவத பிரதிபத்தி அப்படி இருக்கும். பாஷ்யக்காரர் அது பண்ண மாட்டேன்னு. அப்புறம் மகான்கள்லாம் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி உள்ளே ஏழ பண்ணான்றது இருக்கட்டும். எதற்காகனா அவ்வளவு உயர்ந்த திவ்யரேஷம் அந்த சார கஷேத்திரம். ரசோ வைசஹாம் ரசகஹ்யேவாலப்த்வானந்தி பவதி என்று வேதமானது சர்வரசன் சர்வகந்தன் என்று பரமாத்மாவை கொண்டாடுகிறது. சாரம் என்றால் அர்த்தம் ஜூஸ். சாரம் சாரம்னா பரமாத்மா சர்வகந்தன், சர்வரசம், ஜூஸ்ல ரசம் தானே. அப்பேற்பட்டதான பெருமாளுடைய சன்னிதானத்துல அந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தை நாம போய் சேவித்தோம்னு சொன்னா அது எவ்வளவு ஆச்சரியமானது தெரியுமா? காவிரி தாயார் அங்கே தவம் செய்து சித்தி பெற்றதாக புராணம். இன்னைக்கும் சாரநாதன் பெருமாளை சேவிக்கச்சே அந்த பெருமாள் சன்னிதானத்துல ஒரு சின்னதா தவழ்ந்த திருக்கோலத்துல ஒரு கண்ணனை சேவிக்கலாம். அப்புறம் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு நாம ஓடி வந்துடும். நமக்கெல்லாம் என்ன, நாம் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம்தான். கையில ஒரு பேப்பர், அந்த பேப்பர் லிஃப்ட்கோ போட்ட புஸ்தகம், 108 திவ்யதேசம், முன்னுரிக்கிறது ரிசர்வ் செய்யப்படும் காபி, டிபன், ஆகார வசதி உட்பட. சௌகரியப்பட்டால் பெருமாள் சேவை. உடனே புக் பண்ணிக்கிறோம், கிளம்பி போறோம். ஒரே நாள்ல 40 திவ்யதேசத்தை கவுண்ட் டவுன்ல முடிச்சானோம்.
அப்ப எந்த பெருமாள் நின்ற திருக்கோலமா உட்கார்ந்த திருக்கோலமா, அவர் படுத்துட்டு இருக்காரா நின்றாரா இல்ல இருட்டா கருப்பா சகப்பா ஒன்னும் தெரியாது. பஸ்ஸை விட்டு இறங்கச்சேவே அவன் என்ன பண்றார், சுவாமி 15 நிமிஷம் தான் டைம், அதுக்குள்ள பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வரணும்னா நாம பெருமாளை சேவிப்போமா, இல்ல இந்த வாசல் இருக்கிற கடை கண்ணிகள் எல்லாம் வேடிக்கை பார்ப்போமா, அங்க இருக்கக்கூடிய சாண்டல்வுட் கீ செயினை வாங்குவோமா நவராத்திரி வெத்தலை பாக்குக்கு, எந்த காரியத்தை தான் 15 நிமிஷத்துக்குள்ள நம்மளால பண்ண முடியும்? உள்ள போய் அதே வேகத்துல வெளியில வந்து பஸ்ல ஏறி போயிடுவோம். என்னமோ பெருமாளின் தடவை சரியா சேவை சாதிக்கல, அடுத்த தடவை. இது அவருக்கு 18வது ஆவர்த்தி. அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. இங்க எதிர சார புஷ்கரணி, அந்த புஷ்கரணிக்கு போல கேட்டு போட்டுவிட்டா. நாங்க சின்ன குழந்தைகளா இருக்க, சின்ன குழந்தைன்னா உபநயனமான சமயத்துல காஞ்சிபுரத்துல ஒரு வேடிக்கையா ஒரு விஷயம் சொல்லுவான். பையனை பார்த்து அப்பா கேட்பார், ஒரு பெரியவர், ஏண்டா சந்தியானம் பண்ணியானர். நான் பண்ணணும் போன சுவாமி, குளம் பூட்டி இருந்தது, அதனால திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொல்லுவான் பையன். அவன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணாததுக்கு அவன் கொடுக்குற சாக்குன்னு, நான் பண்ணணும் தான் போனேன், குளம் பூட்டி இருந்தது அப்படின்வான். அந்த காலத்துல குளம் பூட்டி இருக்குன்னா அது வேடிக்கை. ஏன்னா குளத்தை யாராவது பூட்டுவாளா, அதெல்லாம் போய் பூட்டி வைப்பாளா அப்படின்னா இப்ப வேடிக்கை இல்லை, உண்மையிலேயே குளத்தை பூட்டி தான் வைக்கிறோம். இப்ப காஞ்சிபுரத்துல சந்தியானம் பண்ணணும்னா அங்க போய் துவஜஸ்தம்பத்துக்கிட்ட ரூம்ல சாவி எடுத்து வந்தா தான் திறந்து உள்ள போய் சந்தியானம் பண்ண முடியும். காரணம் என்ன, ஜனங்க அந்த அளவுக்கு எல்லா நீர்நிலைகளையும் பாழ் பண்ணி விடுறான். தீர்த்தத்தினுடையதான பெருமை தெரியல. தீர்த்தம்ன்றதான சப்தத்திற்கு H2O வாட்டர் அர்த்தம் இல்ல, தீர்த்தம்ன்ற சப்தத்திற்கு பவித்திரம் அர்த்தம். ஜலம்ன்றதான சப்தத்துக்கு தான் வாட்டர் அர்த்தம், தண்ணீர் அர்த்தம். தீர்த்தம்ன்றதான சப்தத்திற்கு தண்ணீர் அர்த்தம் இல்ல, தீர்த்தம்ன்றதான சப்தத்திற்கு பியூரிஃபை, பியூர் அப்படின்னு அர்த்தம். தான் பரிசுத்தமாய் இருப்பது, தன்னை சார்ந்திருக்கும் ஏனையவற்றையும் சுத்தமாக்குவது அர்த்தம். அதனால்தான் பெரியோர்களை சொல்லும் பொழுது தீர்த்தி குர்வந்தி சாதவஹா. ஒரு மகான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாரு சொன்னா அவருடைய திருவடி சம்பந்தத்தினாலே இந்த இடமானது பரம பாவனமாகிறது என்று கொண்டாடுகிறோம். அதனால தீர்த்தம், தீர்த்தம்னா அதற்கு நாம புஷ்கரணின்னு சொல்றோம், புண்ணிய தீர்த்தம்னு சொல்றோம். குளத்துல தீர்த்தம் இருக்கான்னு தான் கேட்பாளே தவிர்த்து குளத்துல ஜலம் இருக்கான்னு சொல்ல மாட்டான். காரணம் என்ன, அந்த சரஸ், அந்த புஷ்கரணி இருக்கே, அந்த தீர்த்தத்திற்கு அவ்வளவு மேன்மை. அது எந்த திவ்யதேசத்தினுடைய எந்த புஷ்கரணி இருந்தாலும் அதற்கு அவ்வளவு பெருமை உண்டு. ஆகையால இப்ப நாம போச்சே சேவிக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா அந்த பக்கம் மொத்தம் கேட்டு போட்டு வச்சுட்டா. காரணம் என்னன்னா அந்த தீர்த்தத்துடைய மகிமை தெரியல. அந்த புஷ்கரணி கரையில போய் சேவிச்சோம்னா காவேரி தாயாருக்கு தனியானது ஒரு சன்னதி அங்க இருக்கு. காவேரி தாயாருக்கு தனியானது ஒரு சன்னதி இருக்கு. நமக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது, நாம தீர்த்தமான அந்த காவேரியினுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுக்கல. ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா, அந்த காவிரி தாயாரை நாம பிரார்த்தித்தோம்னு சொன்னா மடை திறந்த வெள்ளம் போல காவிரி நிச்சயமா பிரவகிக்கும். இது சத்தியம், சத்தியம் புனசத்தியம். அவளை போய் சேவிச்சு அவளுக்கு பிரணாமங்கள் பண்ணி நமஸ்காரங்கள் பண்ணி அர்ச்சனைகளை பண்ணி இந்த துலா காவேரி மகாத்மியத்தை அந்த சன்னிதானத்துல போய் உட்கார்ந்து நாம பாராயணம் பண்ணினோம்னு சொன்னா நிச்சயமாக நமக்கு எந்த விதமான லோபமும் இல்லாமல் காவேரி பிரவகிக்கும். அங்க காவிரி தாயாருக்கு சன்னிதானம் உண்டு. மூலவர் திருமேனியோட காவேரி சேவை சாதிப்பா. அவள் மடியில ஒரு குழந்தை ரூபத்துல சாரநாத பெருமாள் அவளுக்கு காட்சி கொடுக்க. அந்த மேல பெருமாள் சன்னதிக்கு உள்ள போவச்சே மேல பிரம்மாண்டமான ஒரு சித்திரமா எழுதி வச்சிருப்பான். அந்த குழந்தை ரூபத்துல காட்சி கொடுத்த சாரநாத பெருமாளைத்தான் மூலஸ்தானத்துல உற்சவர் நின்ற திருக்கோலத்துல எழுந்தல் இருக்கக்கூடிய சாரநாதனுடைய உற்சவருக்கு கீழே தவழ்ந்த திருக்கோலத்துல ஒரு கண்ணனாக நாம சேவிக்கிறோமே. அந்த கண்ணன் யாரு, வேற யாரும் இல்ல, சாரநாதன் தான். காவிரியினுடைய துயர் தீர்ப்பதற்காக ஒரு குழந்தையாக தவழ்ந்து வந்து அவளுடைய மடியில உட்கார்ந்தான். திருவனந்தபுரத்துல அனந்தபத்மநாப சுவாமியினுடைய வைபவத்தை பார்க்கும் பொழுது திவாகர முனிவருக்கு பெருமாள் ஒரு குழந்தையாக தவழ்ந்து வந்து அவருடைய மடியில அமர்ந்து அந்த திவாகர முனிவருக்கு காட்சி அளித்தான் என்று க்ஷேத்திர மாஹாத்யம் சியானந்தூரபுர மாஹாத்யம் என்பதாக அந்த திருவனந்தபுரத்தினுடைய வைபவம் சொல்லப்படுகிறது. அதே போல இந்த சாரக்ஷேத்திரத்துல காவிரி தாயார் கங்கையினும் புனிதமாய காவிரியாக தன்னை எல்லோரும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக தவமிருந்து அவள் சித்தி அடைவதற்காக பெருமான் ஒரு குழந்தை வடிவில் வந்து அவள் மடியில் அமர்ந்து அவளுக்கு அனுகிரகத்தை செய்தான். அந்த இடத்துல தான் பெருமாள் அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றார்.
அம்மா, இந்த பாரத தேசத்துல எத்தனை கோடி கோடி புண்ணிய தீர்த்தங்கள் உண்டோ அத்தனை புண்ணிய தீர்த்தங்களும் துலா மாதத்தில் உன்னிடத்தில் வந்து சங்கமிக்கப் போகின்றன. ஏனைய புண்ணிய நதிகள் எல்லாம் தங்களிடத்தில் வரக்கூடிய பாபிகளுடைய பாபங்களை அவைகள் முழுக்க போக்கடிக்கின்றன. எனில் அந்த நதிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியதான பாபமானது துலா மாதத்தில் உன்னிடத்தில் வந்து சேருவதினாலே அவைகள் நிவர்த்தியாகும். இப்போ ஒரு கேள்வி, எல்லா நதிகளுடைய பாபம் காவேரியினுடைய சங்கமத்தினால போறதுன்னு சொன்னா, இப்ப மறுபடியும் காவேரிக்கு பாபமானது உண்டாகுமேன்றதான ஒரு கேள்வி வரச்சே, அந்த கேள்வியே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பெருமாளே அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணார். அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா காவேரிக்கு கங்கையை விட ஒரு பெருமை உண்டு. என்ன பெருமை? கங்கையினும் புனிதமாய காவிரி தன் நடுவு பாட்டு. கங்கையினும் காவேரிக்கு பெருமை. கங்கையினும் காவிரி புண்ணியமானது, புனிதமானது. ஏன்னா என்றோ ஒரு நாள் பெருமாளுடைய திருவடியில் இருந்து கங்கை பெருக ஆரம்பித்தது. ஆனால் காவேரி எப்பொழுதுமே பெருமாளுடைய திருவடி சம்பந்தத்தை பெற்றிருக்கிறது. சுவாமிங்க இந்த உபன்யாசத்தை ஆரம்பித்து வைக்கும் பொழுது அகலிகையினுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து காண்பித்தார். பெருமாள் திருவடிப்பட்டது. அப்படி திருவடிப்பட்ட உடனே அகலிகைக்கு சாப விமுக்தியானது ஏற்பட்டது. இது ஸ்பஷ்டம். ஆனா தேசிகன் பாதுகா சகஸ்திரத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறது. சர்வதந்திர சுதந்திரன். நமக்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவோம்னு தேசிகனுக்கு தெரியும். சுவாமி ராமன் தான் ஏகதாரா விரதனாச்சே, எப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு பெண்ணை தன்னுடைய பாதத்தினால ராமன் எப்படி தொடலாம்? என்ன இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை தன்னுடைய பாதத்தினால ராமன் தொடலாமா? அது கல்லாத்தான் இருக்கட்டும், பெருமாள் திருவடிப்பட்டதே, அது ஒரு பெண் பாரஸ்பரிஷம் பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டுடுத்தே கேள்வி வருது. அதற்கு தேசிகன் பதில் சொன்னார் பாதுகா சாஸ்திரத்துல. வாஸ்தவம்னா நீங்க சொல்றத நான் அழகா ஒத்துக்கிறேன். ஒரு புருஷன் இன்னொரு பெண்ணை தொடக்கூடாது, அதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணை தொடலாமோ இல்லையோ? இப்ப இந்த சபையில ஒருத்தரை கௌரவிக்கணும், ஒரு புருஷால கௌரவிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவா? ஒரு புருஷனிடத்துல மாலையை கொடுத்து அந்த சுவாமிக்கு போடுன்னு சொல்லி கௌரவிக்கும். அதே ஒரு பெண், அவ அந்த பெண்ணை கௌரவிக்கணும்னா ஒரு புருஷன் மாலையை கொண்டு வந்து போட முடியாது. அதற்காக என்ன பண்ணுவா? இங்க யாரான ஒருத்தர் பெரியவாளா இருந்தால்னா ஒரு பெண்ணை கூப்பிட்டு, அம்மா நீங்க அவளுக்கு ஒரு மாலையை போடுங்கோ, ஒரு சால்வையை போத்துங்கோ, ஒரு கௌரவம் பண்ணுங்கோன்னு சொல்லுவோம். அதுதானே சம்பிரதாயம். அப்படி இருக்கச்சே இந்த பாதத்தினால அகலிகைக்கு சாப விமோச்சனம் ஏற்பட்டது சொல்றேடே, அது தப்பு. பின்ன என்ன? பாதுகாதேவியுடைய சம்பந்தத்தினால்தான் அகலிகைக்கு சாப விமோச்சனம் ஏற்பட்டது. ராமன் திருவடி தொடல. பாந்துவ பத்மநாபஸ்ய பாதுகா கேளிபாம்சவஹ அஹல்யாதேக நிர்மாண பரியாய பரமாணவஹ என்று பாதுகை தேவி, அந்த பாதுகாதேவி சம்பந்தத்தினால்தான் அகலிகைக்கு சாப விமுக்தி ஏற்பட்டது. பாதுகாதேவியினுடைய சம்பந்தம் இருப்பதனால்தான் பெருமாளுடையதான திருவடிக்கே பெருமை. உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன், கால்வண்ணம் இங்கு கண்டேன் என்று விஸ்வாமித்திரர் பெருமாளுடையதான பெருமையை பேசினர். அந்த திருவடிக்கு மேன்மை வந்ததனுடைய உத்தேசமே என்னன்னு கேட்டா, அது பாதுகாதேவியுடைய பிரபாவம். அப்ப ஒரு திருவடி, ஒரு கல்லு, அந்த கல்லு பெண்ணா போச்சு. அதுக்கு பிறகு பெரும் பாவத்தை செய்தவளான அகலிகை எவ்வளவு பெரிய பாபத்தை செய்தவள்! மதிம் சகார துர்மேதா தேவராஜ குதூகலாத். வால்மீகி தெளிவா சொல். வந்திருப்பவன் இந்திரன் என்பதை அறிந்தும் அந்த இந்திரனுக்கே தன் மீது காதல் உண்டாயிற்றே என்னும் மயக்கத்தினாலே அகலிகை தவறு செய்தாள். அதன் பிறகு அஹல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி ததா பஞ்சகன்யா ஸ்மரேன் நித்யம். யூடியூப்ல போனா இந்த ஸ்லோகம்லாம் இப்ப கிடைக்கும், கூகுள்ல போனா இந்த ஸ்லோகம்லாம் இதை ஆப்படும். ஏன்னா இப்ப இருக்கிறவ யாரும் சொல்றதுல அவளுக்கு தெரியறது இல்லை. இதெல்லாம் இருக்கு, ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணி வச்சுட்டோம். நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு இப்படிலாம் ஒரு ஸ்லோகம் இருந்திருக்கு தெரியுமான்னு காண்பிக்கிற அளவுக்கு நாம ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டோம். சந்தோஷம், தேங்க்ஸ் டு அவர் எல்டர்ஸ், அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? இதுல முதல் யார் பேரு? அகலிகை பேரு. அகலிகையினுடைய பெயர் முதல்ல வந்திருக்கே சுவாமினர். எவ்வளவு பெரிய பாபத்தை செய்திருந்தால் கூட எம்பெருமானுடைய திருவடி எப்பொழுது அவளுக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட்டதோ, பெருமானுடைய திருவடி சம்பந்தம் ஏற்பட்டதினால துராச்சாரா
சர்வாஷி கிருதக்னஹ நாஸ்திகஹ புரா சமாஸ்ரயேத் ஆதிதேவம் ஸ்ரத்தையா சரணம் யதி நிர்தோஷம் வித்திதம் ஜந்தும் பிரபாவாத் பரமாத்மனஹா என்ற ஒரு பிரமாணத்தை சுவாமி தேசிகன் அடிக்கடி சாதிப்பார். எவ்வளவு கெட்டவனாக இருக்கலாம், எவ்வளவு மகாதுராத்மாவா இருக்கலாம், அவன் பண்ணார தீமைகளே இல்லை என்னும் அளவிற்கு பெரும் தீமைகள் அவன் செய்திருக்கலாம். ஆனால் என்றோ ஒரு நாள் எம்பெருமானுடைய திருவடியை அவன் ஸ்ரத்தையுடன் வந்து அடைந்து விட்டானேயானால் இனி அவனை நாம் ஒரு பொழுதும் தோஷம் சொல்லக்கூடாது. இதை எங்க பார்க்கலாம்? விபீஷண சரணாகதி விஷயத்துல பார்க்கலாம். விபீஷணனை ஏத்துக்கலாமா வாண்டாமான்னு ஒரு பெரிய டிபேட் கடற்கரையில. அந்த கடற்கரையில கடைசியில பெருமாள் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான், விபீஷணோவா சுக்ரீவ எதிவா ராவணஸ்வயம் எதிவா ராவண இத்யுதீரிதம் தே. பரமார்த்த ஸ்துதியில தேசிகன் சாதிப்பார், என்னப்பனே அந்த கடற்கரையில் இன்னும் அந்த சப்தமானது ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறதப்பா. எதிவா ராவண இத்யுதீரிதம் தே, ராவணனே வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னாயே, அந்த வார்த்தை இன்னும் எங்க காதலை எதிரொலிக்கிறதுன்னு சாதிப்பார். அப்படி வந்த அந்த விபீஷணனை பார்த்து ராமன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான், ஆக்கியாகி மம தத்வேன ராட்சசானாம் பலாபலம். விபீஷணா, இந்த ராட்சச பயல்கள் இருக்காளே அவனுடையதான பலம் என்ன, அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனுடைய சைன்யம்லாம் எங்க இருக்கு, அந்த லங்கையில என்ன நடக்கிறது, இத பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க. வந்திருக்கிறவன் யாரு? ராட்சசன் தானே. அந்த ராட்சசனான விபீஷணன் இடத்துல ராமன் சொன்ன வார்த்தை என்ன, இந்த ராட்சச பசங்களுடையதான சமாச்சாரத்தை சொல்லுட்டு. ஏனர் எப்ப பெருமானை வந்து அடைந்தானோ அப்பொழுதே அவனுடையதான குலங்கள் அனைத்தும் மறைந்து தொண்டை குலம் என்னும் பெருமையை அவன் பெற்றிருப்பதினாலே நிர்தோஷம் வித்தி தம் ஜந்தும் பிரபாவாத் பரமாத்மனஹா, பரமாத்மாவுடைய சம்பந்த விசேஷத்தினாலே அனுகிரக விசேஷத்தினாலே அவன் குற்றமற்றவனாக தோஷமற்றவனாக திகழ்கிறான் என்றால் பெருமானுடைய திருவடிக்கு எத்தகையதொரு பெருமை, எத்தனை ஒரு மகாத்யம் அந்த திருவடிக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது. அப்ப என்றோ ஒரு நாள் திருவடியினுடைய சம்பந்தத்தினாலே பெருகின கங்கையை விட என்றுமே பெருமானுடையதான திருவடி சம்பந்தத்தை பெற்றிருக்கக்கூடியதான காவிரி தாயாரிடத்தில் தோஷம் என்பது ஓட்டவே ஓட்டாது. இருளறிய சுடர்மணிகளிமைக்கும் நெத்தி இனத்துத்தி அணிபணமாயிரமார்ந்த அரவரச பெருஞ்சோதி அனந்தன் என்னும் அணிவிளங்கும் உயர்வெள்ளை அணையை மேவி திருவரங்கப் பெருநகருள் தெள்ளீர் பொன்னி திரைக்கையால் அடிவருட பள்ளி கொள்ளும் கருமணியை கோமளத்தை கண்டு கொண்டியல் கண்ணினைகள் என்று கொலோ கழிக்குனாளே. திருவரங்கப் பெருநகருள் தெள்ளீர் பொன்னி திரைக்கையால் அடிவருட பள்ளி கொள்ளும் கருமணியை கோமளத்தை. பராசர பட்டர் ஸ்ரீ ரங்கராஜஸ்தவத்துல சாதிக்கிறார், பெருமாளுடைய திருவடி இருக்கே நடந்த கால்கள் நொந்தவோ. இந்த காவிரிக்கு என்ன ஒரு பெருமை தெரியுமா? அப்படியே ஒரு ஜேர்னி. எங்க சஹ்யாத்ரி, சஹ்ய பர்வதம், குடகு சொல்றோமோ இல்லையோ, தலைக்காவிரி, காவிரி தாயாருடைய உற்பத்தி ஸ்தானம். அந்த தலைக்காவிரியிலிருந்து ஆரம்பித்து மாயவரம், பூம்புகார், அங்க காவேரி சங்கமிக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரம், அது வரையிலும் ஒரு ஜர்னி. எப்படி இருக்கணும்? அங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது வரையிலும் நாம வரச்சே எப்படி வரணும் தெரியுமா? ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கரைகள் இருக்கக்கூடியதான பெருமாள் சேவிச்சுனே வரணும். நிறைய சிவாலயங்கள் உண்டு, நிறைய விஷ்ணுவாலயங்கள் உண்டு, குறைச்சலே கிடையாது. மகாபாரதத்தினுடைய தொடர்ச்சி ஹரிவம்சம், அந்த ஹரிவம்சத்துக்கு தொடர்ச்சி சேஷ தர்மம். சேஷ தர்மம்னா தர்மபுத்திரருக்கு மகாபாரதத்தில் ஆனுசாசனிக பர்வத்தில் பீஷ்மர் பல தர்மங்களை உபதேசம் பண்றது. அந்த தர்மங்கள் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு. அதன் பிறகு மறுபடியும் பீஷ்மருக்கு சில சந்தேகங்கள் உண்டாகின்றன. அந்த சந்தேகங்கள் அனைத்துமே திவ்யதேசங்கள் விஷயமான சந்தேகங்கள். அப்ப அங்கே சொல்லாமல் விடுத்த சில தர்மங்களை, சேஷம்னா மிகுதி, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, அங்க சொல்லாமல் விடுத்த தர்மங்களை எல்லாம் பீஷ்மர் சேஷ தர்மத்துல சொல்றது. அப்ப சேஷ தர்மத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்படுறது தெரியுமா? ஸ்ரீரங்க மகாத்யம், திருக்குடந்தை மகாத்யம், காஞ்சி க்ஷேத்திர மகாத்யம், அஹோபில க்ஷேத்திர மகாத்யம், அதுக்கு மேல அந்த விசேஷமான சிம்ஹாத்ரி க்ஷேத்திர மகாத்யம், அதுக்கு மேல காவேரி பெருகி வரக்கூடிய சமயத்துல
காவேரியினுடைய 2 கரைகள்ல இருக்கக்கூடிய சில புண்ணிய கஷேத்திரங்களுடைய வைபவத்தை எடுத்து சொல்றது. க்ஷீர நதியான அந்த பாலாறு என்னும் அந்த உயர்ந்த மகாநதியினுடைய மகாத்மியம் சொல்லப்படுகிறது. பாகு நதியான செய்யாற்றினுடைய மகாத்மியமானது சொல்லப்படுது. அப்ப அங்க ராமநாதபுரம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இப்பயும் இருக்கு கர்நாடக தேசத்துல. அங்கத்தான் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஊர், அந்த ஊருக்கு சாலிகிராமம்னு பேரு. அந்த சாலிகிராமத்துல தான் ராமானுஜர் பௌத்தர்களை வெல்வதற்காக முதலியாண்டானை அங்கு இருக்கக்கூடிய புஷ்கரணியில் நீராடி தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை செய்ய சொன்னதாகவும், அந்த முதலியாண்டானுடைய திருவடி சம்பந்தம் பெற்றதினாலே அந்த புஷ்கரணியில் தீர்த்தமாடின பௌத்தர்கள் அனைவருமே அடியோங்கள் ராமானுஜ தாசர்கள் என்று சுவாமியை வந்து அடைந்ததாகவும் குரு பரம்பரை. இன்னைக்கும் அந்த க்ஷேத்திரத்துல முதலியாண்டான் சன்னதி அங்க இருக்கக்கூடிய புஷ்கரணியை பார்க்கலாம்.